우리 필립 골드버그 주한 미국 대사님 길지 않은 시간 몇 달 만에 다시 뵙게 됐는데 그 사이에 여러 가지 상황 변화들이 많았던 것 같습니다. Mr. Ambassador, it's a great pleasure to meet you again. It has not been long since we met each other last, but I know that there have been many significant developments at the National Assembly. 네. 우리 대사님이 한국에서 근무하시는 동안에 이 한미 관계도 상당히 많이 발전했고 또 많은 아쉬움을 남기고 이임하시게 됐는데 떠나시더라도 한미 관계는 굳건하게 잘 발전할 것이니까 걱정 안 하셔도 된다는 말씀 드리겠습니다. And I know that during your term of office as ambassador to Korea, the relations between our two countries have developed quite significantly. However, we are at a moment where I know that you must have some regrets before you have to leave your office. But however, even after you leave, I would like to give you my word that the Korea-U.S. relations will remain steadfast. 특히 이번 한국에 좀 급작스러운 일이 발생했는데 미국이 동맹의 일원으로서 동맹의 가치, 핵심 가치라고 할 민주주의 그리고 법치 회복을 위해서 관심 가져주시고 또 신속하게 입장을 다양하게 내주신 점에 대해서 정말로 깊이 감사드립니다. And I know that Korea has been put into an abrupt situation, an unexpected situation, but we appreciate that the United States has, as our ally, put forth various opinions in regards to the importance of our shared common values, which are democracy and the rule of law. 대한민국은 모두가 대한민국 국민 모두가 인정하는 것처럼 자유민주 진영의 일원으로서 또 미국의 큰 도움 때문에 경제적 성장과 발전을 이뤄냈고 또 한반도에서 평화와 안정을 누려왔던 게 분명합니다. And all the Koreans, as a part of the liberal democratic nations, we recognize the invaluable support that we have received from the United States, with which we have been able to grow and develop our country, and we support the peace on our peninsula. 한미 관계의 기본이라고 할 한미 동맹은 지금까지는 이제 군사 동맹에서 경제 동맹으로 또 기술 동맹으로 확장되어 왔는데 앞으로는 인권 그리고 환경 문제를 포함한 포괄 동맹으로 더욱 발전해 나갈 것이 분명합니다. And the Korea-U.S. alliance first began as a military alliance, but now it has developed into an economic alliance and also a technological alliance. However, going forward, I believe that it will grow even more comprehensively to include those areas that include human rights and the environment. 이번 대한민국이 겪고 있는 이 혼란도 결국은 민주주의의 가치, 또 자유민주 진영의 강고함을 전 세계에 경험적으로 보여주게 될 텐데 그 과정에서 한미 관계도 더욱 단단해지고 더 발전하게 될 것으로 생각합니다. And as Korea goes through these very challenging, tumultuous times, I know that we will have a chance to show the entire world the values that we hold dear to our heart, which is democracy, and also the strength of our liberal democracy. And I believe that as we go through this path, that the Korea-U.S. relations will grow even more stronger. 대한민국이 전 세계, 특히 자유민주 진영의 국가들, 그 중에서도 미국 정부로부터 또 미국 사회로부터 많은 관심을 받고 또 많은 도움을 받게 됐는데 앞으로 대한민국도 자유민주 진영의 일원으로서 그 역할과 책임을 제대로 다해 나갈 것이 분명합니다. And so as Korea moved forward through its history, we have received the assistance of not only the U.S. government, the United States, but also those countries that are liberal democracies. And as a liberal democracy itself, we will do our best to fulfill our role and responsibilities as a member of the international community. 한미 관계뿐만 아니라 이제 한미일 간의 협력 관계도 계속될 것이 분명합니다. And so not only our relations with the United States, but also the trilateral relationship that we have with the United States and Japan will continue. 네, 그동안에 우리 대사께서
한국에 재임하는 기간 동안 만들어왔던 그 많은 성취들이 앞으로도 더욱 확장될 것으로 믿고 혹여 대한민국을 떠나시더라도 한국에 대한 관심을 잊지 않으시기를 기대합니다. And during your term of office, you have made many achievements, especially in regards to this trilateral cooperation. And I'd like to give you my word that I believe that those achievements will continue to be further developed even after you leave Korea. However, I hope that you will continue to keep Korea in your hearts and continue have an interest in Korea even after you leave your office. 감사합니다. Thank you, sir. Thank you, Chairman Lee, and for taking the time to meet with me and my colleagues today. As you know, I'm finishing my tour as ambassador, but I will leave part of my heart here and will continue to follow events very closely. I'm departing at a time that does produce a bit of regret and a bit of sadness in me because it was hard to fathom that in the 21st century an undemocratic act such as the one we saw could take place. But I'm aware of the weight of the political and legal and constitutional issues that your country is dealing with, and I know that the constitutional and democratic process will continue. 오늘 대표님 이렇게 마지막으로 저와 저희 동료 접견에 시간을 내주신 데 깊이 감사드립니다. 아시다시피 저는 이제 주한 미국 대사 임기를 마치게 되었는데요. 그래서 마음은 제가 떠나더라도 이것 한국에 남겨두고 갈 것이고 또 한국에서 이루어지고 있는 여러 가지 다양한 사안들에 대해서도 긴밀하게 뉴스를 보면서 따라갈 수 있도록 노력을 할 것입니다. 말씀하신 것처럼 약간의 아쉬움과 또 슬픔도 가지고 제가 임을 하게 되었는데요. 21세기에 저희가 상상하기 어려운 그런 그 비민주적인 그런 상황이 벌어졌다는 사실이 조금 안타깝기도 하고 아쉽기도 합니다. 그리고 현재 한국이 겪고 있는 여러 정치적인, 법적인, 헌법적 사안의 무게에 대해서도 알고 있고 이 같은 정치 헌법적인 절차가 잘 이루어질 것이라고 생각합니다. In that regard, Mr. Chairman, I've been very encouraged by the vital role played in recent weeks by the National Assembly, its elected representatives, and the Speaker in upholding democratic and constitutional norms and contributing to the national debate on the many urgent issues facing the Republic of Korea. As I sit here in this building, I'm reminded of the importance of that role, which speaks to the resilience of democracy in the country. 최근 그렇지만 몇 주간 국회와 국회의원과 또 의장님께서 민주화 헌법적인 절차를 수호하고 또 한국이 직면하고 있는 여러 시급한 현안에 대한 국가적인 논의를 주도하면서 핵심적인 역할을 해주신 것을 저는 고무적으로 생각합니다. 제가 이곳 국회의사당에 또 오니 다시 한번 그 역할, 한국의 민주주의의 회복력을 보여주는 그 역할이 얼마나 중요한지 되새기게 됩니다. Today I'm meeting with the leaders of both the ruling and opposition parties to discuss the many interests, goals, and values shared by the United States and the Republic of Korea, which we'll be prioritizing and pursuing with the acting president and the rest of the ROK government going forward. 오늘 저는 여야 지도부를 만나서 한미 양국이 공유하는 이익, 목표, 가치를 논의할 계획인데요. 이는 한덕수 대통령 권한대행과 한국 정부 앞으로도 우선적으로 추진하게 될 것입니다. First and foremost, we'll reaffirm our ironclad commitment to the U.S. ROK alliance, which has guaranteed peace and prosperity on the Korean Peninsula and beyond for more than 70 years. 무엇보다 약 70년이 넘는 시간 동안 한반도와 그 너머 지역에서 평화와 번영을 보장해온 한미동맹에 대한 미국의 철통 같은 공약을 재확인할 것입니다. We'll continue to strengthen trade and investment ties, which are mutually beneficial to our economies. We'll enhance the people-to-people exchanges that are the bedrock of our bilateral partnership. And we'll look for opportunities to further trilateral cooperation with Japan and work together with other partners on challenges that require regional or global responses. And thank you very much, Mr. Chairman, for your very strong statement about maintaining that trilateral relationship as we look out at challenges in the years to come.
또한 양국 협력에 혜택을 가져다주고 있는 통상 및 투자 관계도 지속적으로 강화해 나가야 할 것입니다. 한미 파트너십의 초석이기도 한 인적 교류도 확대할 것입니다. 그리고 한미 협력 증진 기회를 모색하고 지역 및 글로벌 차원의 대응이 필요한 도전 과제에 대해서도 다른 파트너와 협력해 나갈 것입니다. 또 대표님께서 모두 발언에 앞으로 좀 어려움이 예상이 됩니다만 한미일 3국 간의 관계가 강력하게 유지될 것이다라고 말씀하신 데 대해 감사의 말씀을 드립니다. So as I end my time as ambassador to the ROK, and as it comes to an end, I'm appreciative of the many opportunities I've had to engage with legislative leaders, with meaningful dialogue on a variety of issues that affect our bilateral relationship. The engagements I've had with you, with the Democratic Party of Korea, and with your counterparts in other parties have unquestionably strengthened the bond between our two countries and the ironclad alliance that was sealed 71 years ago by the shared sacrifices of our peoples. So thank you very much, Mr. Chairman. 감사합니다. 주한미국 대사 임기를 마무리하며 한미관계에 영향을 미치는 다양한 현안에 대해서 여러 국회 지도자들과 뜻깊은 대화를 나눌 수 있었던 것에 감사드립니다. 대표님과 또 민주당 그리고 다른 정당 대표들과 소통해온 곳이 양국의 유대관계뿐만 아니라 71년 전 양국 국민들의 공통의 희생으로 맺어진 우리 철통 같은 한미동맹을 더욱 공고히 해왔다고 확신합니다. 감사합니다. 안녕하십니까. 대표님.今日はお忙しい中お会いいただきまして本当にありがとうございます。 안녕하십니까 대표님. 오늘 바쁘신 가운데 시간을 내주셔서 감사합니다. また同様にですね、民主党の国民民主党共に民主党の関係者の議員の先生方も同席いただきましてありがとうございます。 그리고 더불어민주당 의원님께서도 함께해 주셔서 감사합니다. 私は今年の5月に着任をして、ちょっと時間が経ってしまいましたけど今日初めてお会いをして、ることをですねすごく嬉しく思っています。 저는 올해 5월에 취임을 했습니다. 좀 시간이 지났습니다만 이렇게 만나 뵐 수 있게 돼서 기쁘게 생각합니다. 私は韓国の勤務が2回目でして、前回は17年から19年の間にここの総務活講師として勤務させていただきます。 저는 한국에서 근무하는 것은 이번에 두 번째입니다. 전에는 2017년부터 2019년까지 총괄공사로 근무를 했습니다. 今月に入ってからこれまで、韓国の国内いろいろと混乱をしていると思います。その今般の一連の動きについて、日本政府としては引き続き特段かつ重大な関心を持って注視をしている次第であります。 이번 달 들어서 이번에 한국 국내 이런 혼란스러운 상황들에 대해서는 일본 정부는 계속해서 특별하고 중대한 관심을 가지고 주시하고 있습니다. その上で申し上げますと、我が国にとって韓国はですね、国際社会のさまざまな課題、これにパートナーとして協力をすべきである重要な隣国だというふうに考えております。でこの今の戦略環境の下では日韓関係この重要性は変わらないというふうに考えております。 한편 일본의 입장에서 한국은 국제사회의 여러 과제에 대해서 파트너로 협력해야 하는 중요한 이웃나라라고 생각하고 있습니다. 현재 전략 환경하에서 일한 관계의 중요성에 변함이 없다고 생각합니다. 私は今回大使として参ったわけですけれども、日韓関係のさらなる発展、それから日本、韓国、アメリカの関係のさらなる発展について努力をしていきたいと思っております。ぜひ代表のお力添えもいただきたいというふうに思っております。今日はお忙しいところに時間をいただいて本当にありがとうございます。 저는 이번에 대사로 부임했습니다. 일한 관계 그리고 일한미 관계가 더 발전할 수 있도록 저도 노력을 하겠습니다. 대표님께서도 함께 노력을 힘을 보태주시면 감사하겠습니다. 오늘 바쁘신 가운데 시간을 내주셔서 감사합니다. 네, 다음은 이재명 대표님의 말씀이 있겠습니다. 次に代表の言葉です。 네. 미츠시마 고이치 주한 일본 대사님,
방문을 환영합니다. 반갑습니다. 水島浩一在韓日本大使お目にかかれて非常に嬉しいです。我々党の訪問を歓迎いたします。 네. 우리 한국에 대한 관심도 각별히 높으신 분이라고 들었는데 앞으로 한일 관계 발전에 큰 역할을 해주시기를 기대합니다. 大使におかれましては韓国に対する関心が非常に高いと伺っております。両国関係がさらに緊密になれるよう、これからも大きな活躍をお願い申し上げます。 우리 대한민국과 가장 가까이 있는 이웃 나라로서 최근에 있는 이 혼란스러운 상황에 대해서 놀라셨을 것 같은데 대한민국의 민주주의 회복력을 믿고 지켜봐 주시면 신속하게 헌정 질서가 복귀될 것이니까 걱정하지 않으셔도 될 것 같습니다. そうですね、最近、韓国の、こうした状況につきまして非常に驚かれたと思いますけれども、幸い韓国国民の底力で非常にスピーディーに回復しております。我々の、レジリアンスを信じて見守って今後とも見守っていただきたいと思います。 말씀하신 것처럼 한일 관계는 우리 한국의 입장에서도 매우 중요합니다. 大使もおっしゃったように、両国関係は非常に大事な関係であります。 아주 오랜 역사를 두고 문화, 경제 여러 측면에서 서로 교류 협력해 왔고 앞으로도 우리 대한민국 발전에 있어서도 일본의 존재 그리고 한일 관계는 매우 큰 역할을 하게 될 것으로 기대합니다. 両国は非常に長い歴史を共有する中で経済、産業、文化などさまざまな分野において協力してまいりましたし、今後韓国の発展におきましても日本の存在は非常に大きな存在と言えます。 국제 관계가 복잡해지고 최근에 이 자유민주 진영의 결속이 매우 중요한 시기이기 때문에 한미일 협력 관계라든지 한일 관계 협력 문제는 매우 중요한 대한민국의 과제이기도 합니다. そうですね、最近国際情勢が非常に複雑になっている中で自由民主陣営の協力というものは日韓関係のみならず日米韓の3カ国においても非常に大事なものとなってまいりました。 저는 개인적으로 이제 일본에 대한 애정이 매우 깊은 사람입니다. 보이는 것과 달리 저는 과거 한때 이 일본의 침략이나 또는 대한민국 국민들에 대한 인권 침해 이런 것에 대해서 많은 적대감을 가지고 자랐는데 제가 변호사 활동을 할 때 일본을 방문했다가 그 생각들이 많이 이렇게 바뀌었습니다. そうですね、私は個人的にですね、本当に日本に対して大きな深い愛情を持っております。こう一見して見えるとは非常に違うんですけれども、日本の侵略や韓国国民に対する人権侵害に対してはある敵対感を持って成長したことは否めませんけれども、弁護士になって日本を訪問してから非常に日本に対する考え方が変わりました。 일본에 제가 장기간 이제 출장을 한 일이 있는데 일본 국민들의 그 친절함 또 뭐랄 근면함 또 아름다운 풍광 이런 것들 때문에 사실 상당히 매료됐습니다. そうですね、私が弁護士の時に日本に長期出張することが経験がありまして、その時に日本の国民の皆さんのその親切さ、そして勤勉さ、そして美しいそういう文化にですね、私は非常に堪能いたしました。 일본도 대한민국의 한 부분처럼 역시 그냥 평범한 사람들이 살아가는 평화로운 땅이다 그런 생각을 하게 됐죠. その時に私感じたことはですね、日本も韓国と同様本当に平凡な人々がですね平和な暮らしを営んでいくそういう国であるんだなということを実感いたしました。 한국과 일본은 정말 가장 가까운 나라이고 지금 현재로는 뭐 경제적으로든 또는 안보 측면에서도 또는 사회 발전 측면에서도 정말로 중요한 관계에 있습니다. そうですね、日本と韓国は最も近い隣国として、現在のところ経済安保社会発展本当に大事な、協力関係をいろんな面で深い関わりを持っております。 저는 한국과 일본이 서로 협력하고 이제 긍정적으로 서로에게 도움되는 방향으로 얼마든지 잘 협력하고 함께 공존하고 공동으로 이제 번영의 길을 찾을 수 있다고 생각합니다.
私は日本と韓国が協力して前向きな方向、お互いにウィンウィンできるような方向で協力し共存し合い繁栄していけると私は確信いたしております。 저는 이제 국가 간의 관계에 있어서 국민과 국민의 일본 국민과 한국 국민의 관계, 또 일본이라고 하는 영속적인 국가와 대한민국이라고 하는 하나의 영속적인 국가의 관계, 그리고 그 사이쯤에 일본의 현실 정치 권력과 대한민국의 현실 정치 권력이라고 하는 관계, 이 세 가지 측면이 있다고 생각해요. 私は個人的に国と国の関係、そして国民と国民の間の関係、そしてその間に現実の政治的な権力があると、私はそういう3つの観点で、眺めております、見ております。 일본 국민이든 한국 국민이든 평화롭게 행복하게 더 잘 살게 되길 바라고, 또 일본 국가든 한국이라고 하는 국가든 서로 존중하고, 또 예를 들면 서로 침략당하지 않고 서로 의지하고 협력하면서 함께 발전할 수 있죠. 日本の国民であれ、そして韓国の国民であれ、平和で幸せに生きていくことを願っていると思います。そして、両国はお互いに尊重し合いながら、侵略せず、お互いに本当に偏りお互いに維持し合って、そして頼って協力してお互いに繁栄を導いていけることを願っていると思います。 네. 그런데 가끔씩은 이제 국민의 뜻이나 또는 국가의 미래라고 하는 여러 측면과 어긋나는 현실 권력들의 욕망이 작동할 때가 있죠. しかしながら時たまですね、国民の意思、そして国の未来とは若干違った方向で、現実の政治勢力が自分の欲望っていうんですか、その野望を露呈するケースがあると思います。 아주 극단적인 예를 든다면 국민들이 바라지도 않고 국가에게 도움도 안 되는, 예를 들면 군사적 충돌이 발생하는 경우, 정치적 이유로 특정 정치 세력들의 이익을 위해서 국민과 국익에 반하는 외국과의 군사적 충돌이 발생하는 경우, 이런 경우는 사실 그리 바람직하지는 않죠. そうですね、極端的な例になりますけれども、国民も望んでおらず、そしてお互いの国にもプラスにならない、その政治的な理由で軍事的な衝突があったときは、本当にそれは望ましくない、状況であると私は思います。 그래서 저는 국민과 국가를 위하는 정상적인 정치 세력들 입장에서는 이웃 국가들과 과도하게 충돌하거나 또는 적대적으로 관계를 맺어가는 게 그리 바람직하지 않다고 생각합니다. ですから私は国民と国が国民と国家がにおいて正常的な政治家、平凡なその政治家として過度に衝突したり敵対な関係をお互いに持つのは私は望ましくないと思っております。 현실적으로 존재하는 문제니까 최근에 한일 간의 갈등의 요소 중에 하나가 이제 과거사 문제인데, 대한민국 국민들 입장에서는 지금 살아있는 사람들도 어쨌든 일본의 그 침략으로 인해서 엄청난 피해를 입었던 기억이 아직도 남아있다는 거죠. 또 일본 국민들 입장에서도 그 전쟁에 동원돼서만 가족들을 잃거나 아니면 재산을 잃거나 파괴되는 그 고통을 겪었지 않습니까? そうですね、現実問題として、日韓はこれまで葛藤のその主な要因としては過去の歴史を避けて通れなかったんですけれども、現在国民と生きている方の中でもその侵略を記憶して、心の傷を負っていらっしゃる方もいらっしゃいますし、日本の国民におかれましても戦争に動員されて家族が亡くなったり財産を失ったりしたそういう苦痛を強いられたそういう方々が現にいらっしゃいます。 그러니까 한국 국민들 입장에서는 그 고통의 기억 그런 게 있는 것을 인정할 수밖에 없고, 또 한편으로 보면 다시 또 이런 일들이 극단적으로 생겨나지 않을까 하는 불안감이 있는 것도 또 사실이기 때문에 저는 우리 양국의 정치인들이 이런 점들을 서로 좀 인정하고 그런 불안감을 최소화하고
또 그런 고통이나 아픔을 좀 치유하기 위한 노력들을 서로 해주면 좋겠다는 생각을 하는 겁니다. そうですね、韓国の国民の立場からもその苦しかった記憶があることをお互いに認めてですね、その一方で改めてそうした極端なことが起こらないよう、不安があることをお互いの政治家が認めて、その両国の不安をなくしていったり、お互いの苦しみを傷を癒し合う、そういう関係が私は望ましいと思っております。 저는 지금 한일 관계가 사실 매우 불안한 게 현실인데 이게 양국에 결코 도움이 안 된다. 또 우리 국민들이나 일본 국민들 입장에서도 그렇게 바람직하지 않다는 생각을 하고 있습니다. 私は日韓関係が現在今不安な現実に陥っていることは現に否めないと思いますけれども、これは両国にとって決して望ましくないプラスではない方向だと思っております。そして両国国民におきましてもこのような状況は非常に望ましい状況ではありません。 갈등이 격화되는 방향보다는 갈등이 완화되고 가능하면 미래지향적으로 서로 존중하고 모두에게 도움되는 길을 반드시 찾아야 되겠다는 생각을 하고 있습니다. その葛藤が高まることを和らげてですね、未来思考的に、そしてお互いを尊重し合いながらお互いにとってウィンウィンできる、そういうプラスの方向に進んでいけることを私は願っております。 한일 관계가 발전해야 되고 서로 도움되는 길을 찾아야 되는데 그거는 사실 근본적으로는 정치 세력 간의 일시적 담합 또는 정치적 세력 간의 미봉으로 해결되지는 않습니다. そうですね、日韓関係の発展をですね考える上でお互いにプラスになれるような方向を共に見つけ出さなければならない状況なんですけれども、それは根本的に政治的な談合では未謀策ではこれはその根本的な解決策は見つからないと私は思っております。 저는 한일 관계에서 다른 것들은 크게 문제되지는 않는다고 보고 그러나 과거사 문제라든지 또는 독도 문제를 둘러싼 이런 별로 실효성 없으면서도 감성을 건드리는 이런 문제들에 대해서는 뭔가 서로 좀 해결할 수 있는 길은 얼마든지 있다. 마음만 먹으면 그런 생각을 합니다. 日韓関係において私は他に何かすごい懸案があるとは思っておりません。しかしながらその過去の歴史問題ですとか独島の問題はやっぱりあまりお互いにおいてあまり実効性のないお互いのその感情を刺激するようなそういうことはお互いが話し合ってその解決策を見つけ出せる方向は必ずあると私は思っております。 결국 한일 관계 개선은 근본적으로 보면 정치라고 하는 것은 일시적인 것이고 국민은 영원한 것이기 때문에 국민들 간의 이해 그다음에 화해 이런 것들이 더 중요하죠. 국민들 사이. そうですね、結局その両国の関係改善において政治は本当に一時的なものであって、国民は永遠であります。ですからそのお互いの国民同士がお互い理解して和解し合える、そういう方向性が私は望ましいと。 그러니까 이 국민들의 정서라고 하는 것들을 억지로 막 누른다고 사라지지도 않고 또 숨겨놓는다고 숨겨지지도 않기 때문에 근본적으로 서로에 대한 이해를 높이고 또 인정할 거 인정하고 또 예를 들면 양보할 거 서로 양보하고 이렇게 하는 것들이 실제로 문제를 해결하는 길이죠. そうですね、国民の情緒も気持ちと言いますのは、押さえつけるからといってそれはなくならないし、そして隠せるっていうものでもないと思っております。ですからその根本的にそのお互いに対する理解を深め、そして認め合うことは認め合って譲歩することは譲歩し合うことがその関係改善の根本的な解決策になり得るとつながると私は思っております。 저는 한일 관계에 있어서도 예를 들면 정치적 문제나 아니면 과거사 역사 문제 이런 문제하고 경제 문제, 사회 문제, 문화, 교류 문제 이런 것도 좀 분리할 필요도 있겠다는 생각을 합니다. そして私は日韓関係におきまして例えば政治問題、歴史問題とそして経済社会文化の交流はですね切り離して、取り組んでいくべき課題であると思います。 그러면 한일 간의 문화 교류나 아니면 경제 협력이나 이런 것들이
예를 들면 군사 문제나 역사 문제나 이런 것들과 좀 분리해서 활발하게 교류 협력이 이루어지면 일본에 대해서 매우 적대적 감정을 가지고 있던 이재명이라고 하는 사람이 일본을 방문했다가 이게 일본에 대한 생각이 싹 바뀌는 것처럼 뭐 한일 관계도 그렇게 근본적으로 개선될 여지가 커지지 않겠냐 그런 생각을 합니다.そうですね、このようにですね、日韓の文化交流、経済とそして軍事歴史問題を切り離して協力していけばですね、日本を訪問する前に敵対感を持っていた私のような人間であっても、日本を訪問して日本に対するその考え方が変わったようにですね、こうして分離して協力し合えることによって両国関係も根本的に解決できると私は信じております。네.